जय माताजी मित्रों, केम छो बधा। हूँ छुं अनिताबेन गोंडलिया, राजकोट थी मारी यूट्यूब चेनल वनीनी वानगी में तमारुं स्वागत करूँ छूं। तो आज आपणे बनावशुं बजार में मळता एकदम पोचा अने जाळीदार नायलोन खमण। तो नायलोन खमण बनावा माटे मैं अहींया 250 ग्राम जेटलो आपणे अहींया चणानो लोट लई लीधो छे। एमां आपणे पाणी जोईशे तो आपणे पाणी लई लीधुं छे। अहींया आपणे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखवानुं छे तो आपणे मीठुं लई लीधुं छे। अहींया आपणे લીંબુના फूल लई लीधा छे। आपणे अहींया લીંબુનો उपयोग नथी करवानो, खास ध्यान राखवानुं छे। आपणे લીંબુના फूल ज लेवाना छे। आ आपणे खावाना सोडा आवे ई लई लीधा छे। आनी जग्याए आपणे पण ईनो पण उपयोग नथी करवानो। आनी जग्याए आपणे खावाना सोडा जे आवे ई ज लई लेवाना छे, नकर आपणे जाळीदार एकदम पोछा खमण नहीं बने। अहींया आपणे थोड़ी हळદર लई लीधी छे। आमां आपणे थोड़ी हींग लई लीधी छे। आमां आपणे 3 થી 4 चमची जेटली आपणे दळेली खांड लई लीधी छे। आनी जग्याए आपणे ओली खांड नथी नाखवानी, आ ज खांड नाखवानी छे दळेली ते। ए खास ध्यान राखवानुं आपणे। अने अहींया आपणे वघार माटे अहींया 2 मरचा लई लीधा छे। आवी रीतना आपणे गोल राउंड करीने कटिंग करी लीधुं छे। अने वघार माटे आपणे राई जोईए तो राई लई लीधी छे। आमां आपणे 3 चमची जेटली खांड नाखी छे अने पाणी नाखीने एने ओगळवा मूकी दीधी छे। आपणे आ वघारमां नाखवानुं छे। अने आमां आपणे લીમડો लई लीधो छे ने उपर आपणे धाणा नाखवाना तो धाणा लई लीधा छे। अने वघार माटे तेल जोईए तो आपणे तेल लई लीधुं छे। सौथी पहेला आपणे चणाना लोटने साળી लई। आपणे खास ध्यान राखवानुं, चणानो लोट आपणे साळीने ज लेवानो, नकर पछी गाठा पड़ी जाय। गाठा भांगता पछी बहु वार लागे। जे आपणे रोटलीनो लोट होय एनाथी हवाले साळता होय ए हवाले आपणे साળી लेवानो। आपणे आवी रीते लोट बधो साળી लेवानो छे। जे आ गठ्ठा होय ए भांगी जाय अने जे कचરું होय ए पण નીકળી जाय। आवी रीते आपणे बधो लोट सरस साળી लई। लोट चाळीने आपणे एक तपेलीमां भरी लीधो छे। आपणे जेमां बेटर बनावो एमां भरी लेवानुं। तो आपणे आमां बेटर बनाववानुं छे तो आपणे एमां भरी लीधो छे। सरस सळाई गयो छे। तो बेटर बनावता पहेला आपणे पाणी गरम मूकी दઈએ। एटले पाणी सरस गरम थई जाय। આપણે આવી રીતના જે પગથું વાસણ હોય એમાં આપણે રાખી દેવાનું અને નીચે આપણે આ હવાલો મૂકી દેવાનો છે। તો આપણે આવી રીતના પેન આવે છે તીનનું, એમાં આપણે આ ખમણ બનાવવાનું છે। તો આપણી પાસે તીનનું પેન નહોતું તો આપણે જ્યાં ઢોકળિયાને ઉપર ઢાંકવાનું હોય એ આપણે લઈ લીધું છે। એ પણ સરસ એન જેવું જ છે। તો હવે આપણે આને તેલ લગાવી દેવાનું છે આમાં પહેલાં। આવી રીતે પીછીથી આપણે તેલ લગાવી દેવી। चारे बाजू पण लगाई देवानुं छे। आ रीते सरखुं बधे तेल लगाई देवानुं। सरस तेल आपणे लगावाई गयुं छे। हवे आपणे आने आमां राखी दઈએ। वच्चोवच सरखुं राखी देवानुं छे। हवे आपणे आने ढांकीने मूकी देवानुं छे। ત્યાં આપણે બેટર સરસ તૈયાર થઈ જાય ત્યાં પાણી પણ સરસ ગરમ થઈ જાય। ઉપર આપણે આવી રીતના ઢાંકણ જે હોય, કાથરોડ છે, કોઈ બીજું વસ્તુ છે, આપણે આવી રીતના થઈ જતું હોય ઢાંકી દેવાનું છે। તો આ લોટને આપણે પહેલા સાઈડમાં રાખી દઈએ। પહેલા આપણે આમાં થોડું પાણી લઈ લેવાનું છે। આપણે એટલું પાણી લઈ લીધું છે। जे आपणे आ લીંબુના फूल आवे ए आपणे लीधा छे। 1 चमची जेटला आपणे लीधा छे ए आपणे आमां नाखी दઈએ। आनाथी सरस खाटो मीठो स्वाद आवशे। हवे जे आपणे आ दळेली खांड छे ए लीधी छे ए नाखी दઈએ। हवे आपणे स्वाद प्रमाणे थोडुं मीठुं नाखी दઈએ। हवे 3 वस्तु सरस मिक्स करी नाखवानी छे। લીંબુના फूल ओगळे नहीं त्यां सुधी आपणे आवी रीतना हलावतुं रहेवानुं छे। तो आपणे आ લીંબુના फूल ने खांड ने मीठું सरस बधुं मिक्स थई गयुं छे। લીંબુના फूल पण आपणे ओगળી गया छे। तो आपणे बधुं मिक्स कर लई, बेटर सरस बनावी लई। पहेला जे आपणे पाणी लीधुं छे बधुं नाखी दઈએ। थोडું थोडું पाणी नाखीने આવી રીતના આપણે હલાવતું રહેવાનું, નકર પછી ગાંઠા પડી જાય।
થોડું થોડું પાણી નાખતા જાઉં ને આપણે સરસ મિક્સ કરતા જાઉં. તો આપણું સરસ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે આવી રીતના નીચે પડી જાય એવી રીતના આમ રાખવાનું, આવી રીતના રાખવાનું. તો હવે આપણે આમાં થોડી હિંગ નાખી દેવાની, થોડીક જ નાખવાની, એક ચપટી હિંગ નાખવાની છે અને એક ચપટી જેટલી આપણે હળદર પાવડર નાખવાનો છે. હવે મિક્સ કરી લઈએ સરસ. હળદરથી કલર સરસ આવશે. તો આપણે આ બધું સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે આમાં થોડું એવું તેલ નાખી દેવાનું છે. 2 ચમચી જેટલું આપણે નાખવાનું, એટલે આપણે 1 પાવડું જેટલું લઈ લીધું છે. હવે આ બધું મિક્સ પાછું કરી લેવાનું છે. હવે આને 2 મિનિટ માટે આપણે રહેવા દેવાનું છે. તો આપણે 2 મિનિટ માટે રહેવા દીધું. તો હવે 2 મિનિટ આપણે થઈ ગઈ છે. તો આપણે આવી રીતના બેટર હોવું જોઈએ. ચમચી વડે આપણે જોઈ લેવાનું, આવી રીતના એક ધારું સીધું પડવું જોઈએ, એટલે આપણે બેટર સરસ તૈયાર થઈ જાય. તો આપણે સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આમાં ખાવાના સોડા જે છે એ આપણે નાખવાના છે. આપણે ખાવાના સોડા લઈ લીધા છે. એની ઉપર આપણે થોડું પાણી નાખવાનું છે. 3 ચમચી આપણે પાણી નાખી દઈએ. હવે આને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આપણે એક દિશામાં તે આવી રીતના હલાવતું રહેવાનું છે, બીજી સાઈડ આપણે હલાવવાનું નથી. અને કલર પણ આપણે ચેન્જ થઈ જાય આ નાખશું એટલે, અને એકદમ બેટર આપણું ફૂલી જશે. આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે આવી રીતના સખત હલાવતા રહેવાનું છે. તો આપણે સખત 2 થી 3 મિનિટ આવી રીતના હલાવતું રહેવાનું છે. એ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આપણે બેટર સરસ ફૂલી ગયું છે, એક મિક્સ થઈ ગયું છે બધું. તો આપણે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બેટર એમાં નાખી દઈએ. તો હવે આપણે આમાં બેટર નાખી દેવાનું છે. ખીરું આપણે જાડું જ પાથરવાનું આમાં, એટલે સરસ બજારમાં મળતા હોય એવા જ થશે. આપણે ચમચીની મદદથી આવી રીતના કરીને બધું ખીરું નાખી દેવાનું આમાં. તો આપણે બેટર આમાં સરસ નખાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને મૂકી દેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે વધારી દેવાની છે અને આપણે આને 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખવાનું છે. આની ઉપર થોડું આપણે વજન મૂકવાનું છે. તો આપણે આ ખાયણી છે મૂકી દઈએ, એટલે હવા ન જાય બહાર. આવી રીતના આપણે મૂકી દેવાનું. ગેસની ફ્લેમ આપણે વધારી દેવી. 15 મિનિટ માટે આપણે રહેવા દેવાનું છે, પછી આપણે જોવાનું છે. તો હવે આપણે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ. આપણે ઉપર ઢાંકણ ઢાંકેલું હોય, ઉસકાવતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખવાની, નકર જે ઉપર પાણી થયું હોય પરસેવો વેળો એ આપણે એમાં પડે, એટલે ઉપર નકર ખમણમાં આવી જાય બધું પાણી. તો આપણે આવી રીતના શાકાની મદદથી આપણે જોઈ લેવાનું છે. આવી રીતના શાકામાં સોટે નહીં, એટલે સરસ થઈ ગયા હોય. આપણે સોટ્યું નથી એટલે સરસ સડી ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈએ. હવે તો આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ. સરસ ખુલી ગયા છે આપણે. તો આપણે એને બહાર કાઢીને 10 મિનિટ માટે આપણે પંખા નીચે રાખી દીધા હતા ઠંડા થવા માટે, એટલે આપણે પીસ સરસ થાય સરખા. તો હવે આપણે આમાં પીસ પાડી લઈએ. આપણે આવી રીતના મોટા પીસ પાડવાના છે આમાં. આવી રીતના ઠંડા થઈ જાય પછી સરસ પીસ થઈ જાય. ગરમમાં આપણે નહીં હરખા થાય, એટલે આપણે પંખા નીચે થોડી વાર રાખી દેવાના 10 મિનિટ જેમ. ઢોકળા સરસ બન્યા છે, એકદમ ફૂલ્યા છે. તમે આ રેસીપી જોઈને જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો. તો આપણે પીસ સરસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને વઘાર કરીને આની ઉપર નાખવાનો છે. તો હવે વઘાર માટે આપણે તેલ મૂકી દઈએ.
આપણે તપેલી લઈ લીધી છે. આપણે 1.5 પાવડું જેટલું આપણે તેલ લઈ લીધું છે. તો આપણે આવી રીતના પાણી આમાં નાખીને અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખ્યું છે. આમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ નાખી છે. આવી રીતના પહેલાં જ તે આપણે ઓગાળીને રાખી છે. આપણે વઘારમાં પાણી નાખવાનું છે. તો આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પહેલાં આપણે રાઈ નાખીને જોઈ લેવાનું છે. રાઈનું પ્રમાણ આપણે આમાં થોડું વધારે રાખવાનું છે. તો આપણે રાઈ નાખી દઈએ. રાઈ બધી ફૂટી જાય પછી આપણે જ્યાં મરચાંનું કટિંગ કરેલું છે એ આપણે નાખી દેવાનું છે. જે આપણે આ બે મસાલો છે એ નાખી દેવાનું છે. અને પછી જે આપણે ખાંડનું પાણી છે એ નાખી દેવાનું છે. આમાં ખાંડના પાણીનો જ વઘાર હોય આ ખમણમાં. તો આપણે સરસ ઉકળી ગયું છે. આપણે 2 થી 3 મિનિટ આવી રીતના હલાવતું રહેવાનું છે. તો હવે આ વઘાર આપણે ઉપર રેડવાનો છે. તો ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈએ. તો આવી રીતના જે આપણે ખમણ છે એની ઉપર નાખી દેવાનું છે. તો સરસ આપણે વઘાર પણ થઈ ગયો છે અને આપણે નાયલોન ખમણ તૈયાર છે. હવે એક ડીશમાં આપણે સર્વ કરવાના છે. તો આપણે આમાંથી પીસ કાઢીને સર્વ કરવાના છે. તો આપણે આવી રીતના કાઢી લેવાનું છે. તો આપણે સરસ પીસ થઈ ગયા છે. આવી રીતના એકદમ પોછા પણ થયા છે. તો આપણે આવી રીતના અહીંયા રાખી દઈએ. આપણે એકદમ બજારમાં મળતા હોય એવા જ તે ખમણ આપણે તૈયાર થયા છે. આની ઉપર થોડા આપણે ધાણા નાખી દઈએ. તો આપણા નાયલોન ખમણ તૈયાર છે. આપણે એક ડીશમાં સર્વ કરી લીધા છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આપણે વારંવાર મળીએ. અને નેક્સ્ટ રેસીપી તમે કઈ જોવા માંગો છો એ મને કમેન્ટમાં જણાવજો.